अकाल दोस्तों पंजाबियों, चढ़दियां कलां च भरावो मोर्चा पूरा बुलंद हौसले च। आ तुसीं देख लिया कि लोग ने जिहड़े ठीक है पहले दिन जरूर माड़ा मोटा होया, पर उस तो बाद कोई उस तरह की जिहड़ी गलबात आ नहीं नज़र आई। तो मैं हुण मेरे भरावां नूं यही अपील करदा कि देखो, एक तो किसान आगूआं ते मुकदमे दर्ज होए ने, साडे ते मुकदमे दर्ज होए ने। चलो जदों आपां अपने हक्कां लई जंग लड़ रहे हैं, अपने हक्कां लई संघर्ष कर रहे हैं, अपनियां ज़मीनां नूं बचाउण लई लड़ रहे हैं, अपनियां आउण वालियां नस्लां, अपनी आउण वालियां पुस्तां दे भविख नूं बचाउण लई लड़ रहे हैं, तां सरकारां जिहड़ियां हुंदियां ने वो इहो जिहियां चालां चलदियां ही हुंदियां ने, मुकदमे भी दर्ज हुंदे ने, ये सारा कुछ चलदा ही हुंदा भरावो। पर मैं एक गल जिहड़ी साडे किसान आगूआं नूं भी कहना चाहुंदा कि हुण इह कन्फ्यूजनां ना क्रिएट कीतियां जाण, ये शंके ना खड़े कीते जाण कौन की है कौन नहीं। तो मैं उन्होंने ध्यान च गल लियाना चाहुंदा कि हुण सानूं एक होण दी लोड़ है, हुण इस अंदोलन नूं बचाउण दी लोड़ आ। ये अंदोलन हुण साडा एक आ ते साडे लोकां दा एक आ, ते साडे लोकां दा सबर ते साडे लोकां दी समझ ने इस अंदोलन नूं बचाउणा है। ये गल हुण निर्भर करदी आ, हर बंदे दी जिम्मेवारी बनदी आ भरावो, क्योंकि जदों किसी भी अंदोलन दे विच संघर्षां दे विच शंके खड़े हुंदे ने, एक दूजे ते इल्जामबाजी हुंदी है, तां अंदोलन टुट जांदे ने, अंदोलन खत्म हो जांदे ने। तुसीं मेरे ते जो मर्जी कहो, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई गल नहीं, मैं सारा कुछ झल्लण नूं तैयार हाँ। पर मेरा इक्को एक मकसद आ कि किसी भी तरीके नाल किसान अंदोलन जिहड़ा वो फेल नहीं होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। शांतमई तरीके नाल सानूं अंदोलन, मैं पहले दिन तो कहता आया, ठीक है तुसीं भी स्टेजां तो बोलता, सरकार ने भी कहता कि हिंसा भड़काती, वो करता, पर मैं पहले दिन तो अपील करता रहा कि मैं शांतमई मैं पंजाब भी बोलिया, जाके जिन्नियां स्टेजां ते बोल के आया, पंजाब भी मैं गया 8-9 दिन लोगों को अपील करने लिए भी आयो, दिल्ली चले गए। उत्थे मैं कोई गल कहता रहा भी जदों तुहाडा अंदोलन हिंसक हो गया समझ लो तुसीं हार गए। 25 तरीक की रात नूं भी मैं यही गल, जो नौजवान इकट्ठे होकर इत्थे आए, किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल जिन्हां ने मैनूं सद्दिया कि मैं इत्थे लंगर च प्रशादे छकी जांदा सीगा, जगजीत सिंह ने मैनूं कहा कि उत्थे माहौल खराब हो गया, नौजवान इकट्ठे हो गया, स्टेज ना पट देना। तो आके मैं जिमें किमें भी करके उन्होंने उत्थे समझाया। मैं कहा उत्थे साड़ियां मावां भैणां भी मुरे बैठियां सी, मैं वो भी कहा, मैं कहा तुहाडीआं मावां बैठियां ने, तुहाडीआं भैणां बैठियां ने, हिंसक होवोगे तुसीं हार जाओगे। उस बाद मैं 25 तरीक की रात नूं 2 बारी लैब होया, मैं यही अपील की लोगों नूं कि शांति रखनी है, जाबते च रहना, शांति रखनी है, जाबते च रहना। ठीक है, सरकार ने की कीता की कराया ये बाद दीयां गल्लां ने, पर मैं तुहानूं अज भी कहना चाहुंदा भरावो, जे तां मैं पहली गल आगूआं दे स्पष्ट कर लेना चाहुंदा, मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि सोनू हुण दलेरी ते युरत रखण दी लोड़ है, ते एकता रखण दी लोड़ है। क्योंकि दलेरी रखोगे, युरत रखोगे, एकता रखोगे तां उहदे नाल इस अंदोलन ने बचना है। क्योंकि सरकार ने हुण अपने सारिਆਂ ते मुकदमे दर्ज करते हैं। सरकार नूं पता भी एक बारी मुकदमे दर्ज करके आगूआं नूं थड़का दिओ, डरा दिओ, किसी की गिरफ्तारी कर लो। जदों आगू गिरफ्तार हो जाते हैं तो उदों बाद अंदोलन आ जाता लोगों के सिर ते, अंदोलन सामना होंदा लोगों ने। हुण जिहड़ा भी गल मेरी आ सुन रहा, मेरा पंजाबी भरा सुन रहा, मैं पहलां आगू नूं कहना चाहुंदा कि आह गल्लां कहणियां हुण छड्ड दो, फलाना की है, धमका की है, ये गल्लां तुसीं बाਅਦ च कर लो। बेशक तुसीं मैनूं स्टेज ते गदार बोली जांदे हो, जो मर्जी बोली जांदे हो, मैं कहना अंदोलन जित गए, मैनूं तुसीं बेशक गदार ही कही जाओ, बेशक मेरे मत्थे ते गदार दा कलंक ला दिओ, लिख दिओ, होर दस फिर तुसीं खुश हो। पर मैं अज भी तुहाडे खिलाफ नहीं, मैं अज भी तुहाडे नाल खड़ा। मैं अज भी पंजाब के लोगों को अपील करदा, हरियाणे के होर सूबे के लोगों को अपील करदा कि आओ आपां इस अंदोलन नूं बचाउणा। सरकार ने इस अंदोलन नूं खराब करने लई बहुत समय तो यतन कीते आ, हुण भी कर रही है, इस अंदोलन नूं खत्म करन ते लगी हुई है, उन्हें सारा कुछ रचिया डंबर जिहड़ा। तो इस करके मैं कहना चाहुंदा सरकार अपने आगूआं नूं कि भरावो आ जाओ, एक मत होके एकजुट होके लोगों को अपील करके वध तो वध तुसीं भी करो, मैं भी करदा कि पंजाब के लोगों हुण पूरी तैयारी जिहड़ी पंजाब दे विच इकट्ठा, पंजाब के लोगों को सुनेहा दिओ तुसीं इकट्ठे हो। हुण ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਲਵਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਓਡਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ ਹੁਣ ਆਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਅਣਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਰੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਗਦਾਰ ਨਾ ਕਹਾਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਓਏ ਘਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆਵਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਬ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਪਛਤਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਓਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਏ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਦਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹੀ ਹੋਂਦ, ਉਹੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਟੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਾਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ, ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਫੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸੰਜਮ ਦੀ, ਸਬਰ ਦੀ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਸਬਰ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੋਲੇ। 40 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਇਹੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਭਰਾਵੋ।
ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 25 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੂਗੀ। 50 ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਮਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਿਆ, ਮਸਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੋਏ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।